स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल OSEP क्लास। आज क्लास रे पढ़ा माध्यमिक व्याकरण क्लास 9 है कि फास्ट चैप्टर आरंभ करवा। देख एग्जाम टाइम सीधा आम ग्रामर रिविजन जावा बुझीपार पे। तो फास्ट देख ग्रामर कौन अच्छी फास्ट देखिपार। फास्ट पॉइंट तुम जहाँ अच्छी सब्जेक्ट अच्छी कौटा ना जे प्रथम अध्याय अच्छी कौन शब्द गठन है कि शब्द गठन में आज क्लास रे ट्राए करवा सरेवाई बुझीपार पे। तो बर्तमान देख फास्ट क्लास रे शब्द कहले कौन शब्द गठन विषय में आलोचना करवा। देख पे आज टॉपिक हूँ बुझीपार जापार ना नहीं शब्द गठन है कि शब्द गठन कहले कौन माने शब्द को आम किपरि गठन करवा है कि ता पूर्व आमको जाना पड़ो शब्द कहले कौन है कि शब्द गठन विषय जाना है कि एवं ता पूर्व आम जाना शब्द है कि। अच्छा देख जहाँ दिखाई बही अनुसार आम जा देख पिले कौन दी जाइए आस तले लिखा जा मनक तले लिखा जा वर्ण गुड़िक आम देखा कौ कौ वर्ण लिखा जाए देखिपार पिले। वर्ण कहले अक्षर पिले मन रख वर्ण कहले कौन ना अक्षर दि जाए। देख कौ कौ अक्षर दि जाइए देख दी ट अणठ रहड़ अ क ख घर नगर सरबत अनवरत पिले। देख ये 10टी मनक 10टी नंबर दि जाइए सबू नंबर किछि किछि अच्छी करना वर्ण केते गुड़े वर्ण को एकाठी कर लिखा जाइए नहीं। अच्छा प्रथम धाड़ी देख जो दी जाए 3टा कथा देख प्रथम धाड़ी 3टा दि जाइए देखिपार ना प्रथम 3टा जो दी जाइए कौटा मनक प्रथम ट अणठ रहड़ है कि ये जो दी जाइए ट हो कि अठ हो ये दुईटी वर्ण ये कौन अच्छे पे 2टा वर्ण लगी देखिपार ना नहीं वर्ण कहले अक्षर ये 2टी वर्ण लगी देख ट गोटे अ मन गोटे ट आउटा अ ये 2टा वर्ण अठ भी ये भी से 2टा वर्ण अच्छे ना नहीं ये 2टी वर्णर मिलन घटी से कौन अर्थ प्रकाश करूना मन को कौन अर्थ प्रकाश करूना बुझीपार ना नहीं ये 2टा दी जाए देख ट हो कि अठ हो से किसी अर्थ प्रकार तार माने किसी आम जाने है कि माने आम कहीपरूने। पुणी देखिए से धाड़ी जो 3 दिखाई रहड़ जो लिखाई से 3टी वर्ण माने 3टा अक्षर देखिपार 3टी अक्षर मिलन घटी हेल्ले तार कौन अर्थ प्रकाशित होना बुझीपार ना नहीं कौन अर्थ प्रकाशित हो ना। बर्तमान देखिए द्वितीय धाड़ी कथा कहवा देख द्वितीय धाड़ी 4 नंबर कौन कही ना अ गोटाए अक्षर क या गोटे अक्षर ख भी गोटे अक्षर तापर घर नगर सरबत अनवरत पिले देख ये द्वितीय धाड़ी जहाँ सब लिखा जाइए सबुगुड़िकर किसी ना कि कौन अच्छी ना मनक सबुगुड़िकर पिले अर्थ अच्छी मनक ये द्वितीय धाड़ी कहे आर किसी ना कि जिते सब वार्ड लिखा जाइए के जो नंबर दी जाइए 4 नंबर हो कि 5 हो कि 6 हो 7 8 9 10 सबुगुड़िकर किसी ना कि अर्थ अच्छी देख कौन अर्थ अच्छी देख द्वितीय धाड़ी जो अ क ख ये गोटे लेखा अक्षर गोटे लेखा वर्ण अच्छी ना ना है कि गोटे लेखा वर्ण थिले भी अर्थ अच्छे अर्थात और अर्थ है पिले विष्णु मन रख कर अर्थ है कौन ना मस्तक है कि जल आम कहीपर है कि खर अर्थ है आकाश। देख ये कौन है ना गोटे लेखा शब्द सॉरी गोटे लेखा वर्ण बा गोटे लेखा अक्षर थिले एमानकर कौन अच्छी ना संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर देखिपार ना ना संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुँच। परवर्ती देखिए आज जो दी जाए देख आउ कौन दी जाइए अच्छा मैं 3टा कथा आलोचना कले आउ अवशिष्ट देख जो दी जाइए घर नगर सरबत अनवरत देख ये एकाधिक शब्द सॉरी एकाधिक वर्ण लिखा जाइए ना नहीं देख घर घर नगर सरबत अनवरत आम जाने एम निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुच्ची तो या कहीपर मन के जो द्वितीय धाड़ी लिखाई एगुड़ी को सबुड़ी को कहुपर कौन ना शब्द कहीपर मन कि पूर्व धाड़ी जो लिखाई मन को जो पूर्व धाड़ी आम पढ़ुचे आपको आम शब्द कहीपर ना कहीं ना एकाधिक वर्ण अच्छी एक एकाधिक वर्ण अच्छी किंतु आर कौन अर्थ ना अर्थ ना तू एगुड़ी को आम कहीपर शब्द बोली किंतु यही केस कथा कहले पे तो कलर चेंज करूँ देख यही केस कथा कहले आपको आम कहे कौन ना आपको कह आम कौन गोटे लेखा शब्द अटे है कि एक शब्द एक अक्षर विशिष्ट हो कि आमर एकाधिक अक्षर विशिष्ट है कि हो बुझीपार पे। अच्छा बर्तमान देख कौन कहे आम तेल कौन बुझे पे ना बुझे कौन हो आम शब्द क्या कहे मन रख शब्द क्या कहे ना देख लिखा जाइए एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित हो मन रख पे एक वर्ण
है कि एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू शब्द कहती। मन रख ताले पिले शब्द क्या कहती है सर्ट क्वेश्चन आसीपर एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू शब्द कहुई था। बुझीपार पिले बर्तमान आम जानिले कौन पिले कौन जानिले है कि बर्तमान में कौन जानिले ना एठारे वर्तमान प्रमाणित है कौन प्रमाणित है ना प्रथम धाड़ी में वर्ण बा वर्ण समूह जो प्रथम धाड़ी में पढ़ुले है कि नठरिया पढ़ुले ट नठर जोड़ा था से गुड़िक वर्ण समूह 1 ରୁ 3 पर्यंत अर्थ प्रकाश कर शब्दर पदवाच्य नुह से गुड़ शब्द कहुपर ना कि द्वितीय धाड़ी जो था देख जो आम पढ़ले यहाँ घर नगर सर्वत अनवर्त एगुड़ जो कहला एगुड़ा जो 4 ରୁ 10 नंबर जो पॉइंट था से गुड़ कौन कौन वर्ण समूह अर्थ प्रकाश करूँ कि वर्ण समूह कहले सबुजाक वर्ण अर्थ एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करूँ कि आम कौच शब्द कहुआ से गुड़ गला शब्दर पदवाच्य अटे। बुझीपार पे बर्तमान आम क्या कौच शब्द कौटा शब्द नुह बोली जापर तो निश्चिंत भाव में बर्तमान देख परवर्ती पॉइंट आम आसवा ये बुझीपार ना ना देख पे परवर्ती पॉइंट आसवा परवर्ती कौन कही देख तो शब्दर प्रकारभेद बर्तमान आलोचना करिया शब्द केते प्रकार कौन कौन आलोचना करिया शब्दर प्रकारभेद कहले देखिल अणु सरी पिले अनुशीलन जना जाए जे मन को अनुशीलन जना जाए जे कौन अनुशीलन जना जाउची मन को अनुशीलन कौन जना जाउची ना देख से कहूँ अनुशीलन जना जाए जे है कि बा विभिन्न परीक्षण बा विभिन्न कथार आम जापर जे भाषा हेउची भाव विनिमयर सर्वश्रेष्ठ माध्यम आम जाचे पिले भाव विनिमय पर भाषा हूँ सर्वश्रेष्ठ माध्यम अटे जाचे ना नहीं भाषा हूँ सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन पाई ना मन को भाषा हूँ भाव विनिमय भाव कहले आम कथबार्ता जो हूँ परस्पर सहित आलोचना करुचे कथबार्ता होचे से भाषार आमर आवश्यकता अच्छी बुझिपार पुणी पिले शब्दपुंज शब्दपुंज कहले आम बुझे एकाधिक एक एकाधिक वर्ण को नहीं शब्द गठित शब्दपुंज कहले कौन ना केते गुड़े शब्द मन को शब्द केते गुड़े शब्द को शब्दपुंज कहुए लगे शब्दपुंज होती भाषार अंग प्रत्यंग सदृश आम जो कथा कहे केते गुड़े शब्द कहुचे केते शब्द को नहीं आम कौन कहे ना कथा बोली कहे ना नहीं भाव प्रकाश करुचे तो गुड़ गला कौन ना शब्दर मन को शब्दपुंज गुड़ होती आम भाषार अंग प्रत्यंग मैंने गोटे अंश बोली कहुई है कि यही मानक नहीं से निजर कले बल मन को वृद्धि कर क्षमता होता है अर्थात निजर क्षमता को से वृद्धि कर सक्षम होते देखिए गोटे भाषार शब्द भंडार मन रखिले शब्द भंडार कले डिक्शनरी कहीपर गोटे भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले जना जाए जे से अनेक बहुकाल मन को बहुकाल धरी अपरिवर्तित थिला बेले केतेक शब्द बहुकाल धरी अपरिवर्तित अर्थात बहुकाल केतेक शब्द व्यवहृत हो जाउची व्यवहृत एवं पर्यंत होउची जोटा कि अपरिवर्तित भाव में आउ केतेक शब्द कालक्रमे से कौन होउची ना तार परिवर्तन गोटे नुआ रूप मध्ये आसी हेले केते गुडे शब्दर कौन होउची ना परिवर्तित होइची आ केते गुडे शब्द परिवर्तित होई नाही केतेक शब्द लोक मुखर नूतन भाव सृष्टि होतिला बेले हलागे मनक केतेक अन्य भाषार आसीथिबा गोटे देख केते शब्द कौन कहूँ ना गोटे लोक मैंने नुआ नुआ भाषा कौन शब्द कहुए है कि किंतु नुआ नुआ गोटे शब्द को देखी गोटे देखी मन कर जेकोसी एक्जाम्पल कहीपर है कि गोटे जिन तुम एपटे कहते अलग आड़ को बुझ से जिन ना अलग हो बुझीपार ना नहीं अच्छा सेमती सब अलग अलग कही था यही धारार प्रचलन हो मनक यही धारार प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्य विविधता मनक विविधता अर्थात विभिन्नता देखा जाए है कि विभिन्न अंचल विभिन्न प्रकार भाषा अर्थात आम ओडिया कथा कहले ओडिया भी मन को ओडिशार सब जगह समान भाव में कही न था है कि बुझीपार ना नहीं अच्छा से जो भाषा विभिन्नता थाए ताको आम कहूँ कौन ना विविधता कहुई है कि मनक आम ओडिया भाषा यही धारा बाद जाएनि है सब भाषा कथा कहुई पूर्वर अधिक धारा को आखिर रखी मोर मनक भाषा भंडार को 4 भाग में विभक्त कर मनक भाषा भंडार को 4 भाग में विभक्त करगुड़ी हूँ कौन ना आम तत्सम है कि तद्भव देशज और वैदेशिक मन रख तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक शब्द अटंती है कि प्रथम बर्तमान आलोचना करिया तत्सम शब्द मनक प्रथम कौन आम आलोचना करवा हूँ तत्सम शब्द आलोचना करिया देखिपार पिले देखिपार ना ना तत्सम शब्द आम आलोचना करवा पिले तत्सम जो कहुई तत्सम तार माने हूँ कौन से देखिए प्रथम
तत्सम ए माने देखिपार ना ना। अच्छा तत्सम कहले कौन बुझ आम देखा तत्सम कहले कौन मनक दुईटी शब्द मिश्रण रे तत्सम शब्द मनक तत् कहले देख तत्सम जो ये जो वार्ड कहला देख पे ये जो वार्ड कह तत्सम ये कौन आस दीटा शब्दर मिलन है दीटा दीटा शब्द किए किए गोटे तत् आउटा सम दीटार मिश्रण कौन हो तत्सम सृष्टि होगा कि यार अर्थ हूँ ताहा सहित समान ताहा तत्सम अर्थ हूँ कौन ना ताहा सहित समान अर्थात कौन हो संस्कृत भाषा सहित समान मनक जो ओडिया भाषाटा मनक जो ओडिया शब्द गुड़िक संस्कृत शब्द सहित समान अर्थात जो शब्द गुड़िक संस्कृत में जहाँ कहुआ से कहुगुड़ कहुए कौन ना तत्सम शब्द बोली कहुए मनक तत्सम शब्द क्या कहुए ना जो शब्द गुड़िक उभय संस्कृत এবং ଓଡ଼ିଆରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଯେମିତି କହିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିଲେ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବିକଳ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଯାହା କୁହାଯାଉଥିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କୁହାଯାଉ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହୁଛେ ଏହାର କାରଣ ମନକୁ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଅଛି କ'ଣ ନା କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ बहुत दिन दीर्घ समय जनबसति रोचते अर्थात से बसवास कर भाषा हूँ कौन संस्कृत है तेणु यही संस्कृत भाषार प्रभाव विभिन्न भाषा उपर रही आसी से धारू ओडिया भाषा बाद जाएनि जो कहीपर देख पे नदी आकाश है कि अंक आचार्य है कि आउ कौन संसार पर्वत इत्यादि कौन गोटे लेखा तत्सम शब्द माने यही जो शब्द गुड़िक पिले मनक संस्कृत नदी आम जो नदी कथा संस्कृत नदी कह ओडिया भी से नदी कहीपर आकाश से संस्कृत जा ओडिया भी से अंक आचार्य संस्कार सॉरी संसार आउ कौन ना पर्वत ये सब गोटे लेखा मैंने तत्सम शब्द बोली ता देखा पिले कौन ना तद्भव शब्द कहले कौन देख पे तद्भव शब्दटा हूँ कौटू कौटू हूँ देख तद्भव शब्द कहे तद्भव अर्थ हूँ माने देखा पे देख तद्भव कौन देख यार अर्थ यही मनक यार अर्थ हूँ तहिरु भाव बा तहिरु जात है कि अर्थात पुराणा गोटे शब्द आ गए नुआ रूप को आसुव बुझीपार ना ना पूर्व पहले तत्सम कहले कौन संस्कृत जहाँ ओडिया से है कि तद्भव कहले गोटे अन्य रूप को आसुव शब्द सेगुड़ आम कहे कौन ना तद्भव कहे तद्भव कहे तर एग्जाम्पल कहीपर देख संस्कृत शब्द रू आम बासी कर तद्भव कथा कहूँ कौन ना संस्कृत रू ओडिया रूप आम नहीं पार देख कौन कहूँ ना नदीर कौन है नदी में ओडिया कह जदि नदी को नदी संस्कृत नदी ओडिया रूप में व्यवहार करते आम कहले कौन तत्सम किंतु नदीर यदि कह तद्भव शब्द लेख नदी तुम कहीपर नई कूपर कूଅ हस्तिर हाथी घृतर घी है कि गाभीर गाई देजी कौन गधर्वर कौन देजी ना गध आ घोटकर घोड़ा भूमिर भूमि एगुड़ सब पिले कौन ना तद्भव है तद्भव कहले संस्कृत शब्द रु जात संस्कृत शब्द रु जो ओडिया रूप को आसी भिन्न शब्द है कि संस्कृत रु बदलिला संस्कृत शब्द रु आसी ओडिया शब्द को आम कहे कौन तद्भव कथा कहले यदि संस्कृत सहित ओडिया समान थो ताक आम कहते तत्सम कथा कहते पूर्व पढ़ले टी पूर्व बर्तमान देखा पे कौन ना देशज शब्द क्या कहुच मन रख देशज शब्द क्या कहुए कि देशज क्या कहुच ना मन रख जे ओडिशा रे प्रचलित है कि पे मन रख ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्दर त्रिविध स्तर मान आम जो ओडिशा रे देशज शब्द व्यवहार कर से तीन प्रकार विशिष्ट अर्थात तीन स्तर विशिष्ट अटे है कि से तीन टा स्तर ना हूँ कौन ना प्रथम आम आलोचना करें आदिवासी भाषा दुई है द्राविड़ भाषा तीन है कौन ना पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा बोली कहुए मन रखिए आउ कौन कह देख द्राविड़ शब्द केतटा शब्द कथा भी कहूँ कौन ना द्राविड़ शब्द द्राविड़ कौन है गोटे एग्जाम्पल देती कौन ना ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी गुड़ा है कौन ना द्राविड़ शब्द तो आदिवासी शब्द कथा कहले मन कपिले मैं द्राविड़ कथा देखिले ना बर्तमान देखिए आदिवासी कथा आदिवासी शब्द कथा कहले जो अटेई अरमा आंठु गुड़ा कौन ना आदिवासी शब्द अटे बुझीपार तापर हूँ कौन जोटा कि ओडिशार जनसाधारण मुखर सृष्टि शब्द गोटे कहीपर कौन ना ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकरा झुमुका
ହାକୁଟ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜର ଦେଖ ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାରେ ଯାହା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ, ମନେ ପିଲେ ହେଲା କି, ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ହେଉ କେତେକ ହେଲା କି ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ, କେତେ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା କି, ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି। ଯେଉଁଟା କହିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ଜାବନିକର, ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ, ଏଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାରସିକ କହିଲେ କ'ଣ, ପାର୍ସି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ପାରସିକ କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର। ତୁର୍କୀ କହିଲେ କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଏଇଟା ଚପାତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ତୁର୍କୀ। ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ଟିକେଟ୍, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍, କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ହେଲା କି। ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରୂପ ଥିଲା ହେଲା କି, ଚାରି ଶବ୍ଦ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଶବ୍ଦ କଥା ରୂପ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା କି। ସେ ଶବ୍ଦର ରୂପ କହିଲେ କ'ଣ, ଶବ୍ଦର କେଉଁ ରୂପ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ରୂପ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅତି ବିଶାଳ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଶବ୍ଦର ଗଠନ। ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା କି। ମନେ ରଖ, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ୟଟା ହେଉଛି ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥ ରୁହେନି ସେ ଶବ୍ଦର। ସେ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା କ'ଣ ଗଛ, ମୁଁ ଯଦି ଗ କାଟିଦେଇ ଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଛ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ବି ତ ହେଉନି ନା, ବୁଝିବା ଛ କେବଳ ଏଇଟା ଯଦି ରହିବ ଛ ତ ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଛ କାଟିଲେ ଗ ରହିଲା, ଗରେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଉଛି ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଆଉ କ'ଣ ଧଳା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରଟା ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ, ମନେକ ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା କି ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ମନେକ ଘର, ଉଆ, ଘର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତା ପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଘରୁଆ ହେଲା। ତଳ ଉଆ, ତଳୁଆ। ପ୍ରତାପ, ତାପ ତା ପୂର୍ବ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପ୍ର ଲାଗିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତାପ ହେଇଗଲା। ପାଣି ତାପରେ ହେଲା ଆ, ପାଣିଆ। ପାନ ତାପରେ ଲାଗିଲା ରା, ପାନରା। ଏଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କହିପାରିବ, ଧାତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହସ୍, ତାର ଧାତୁ ହେଉଛି କିଏ ନା ତାର ହେଲା ହସ୍ ଧାତୁ କଥା କହୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେବା ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନା। ସେ କହୁଛି ଦେଖ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ନା ଦେଖ କ୍ରିୟାପଦ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଦେଇଛି, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ହେଲା କି, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି। ମନେକ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ଧାତୁ, ଯେଉଁଟା କ୍ରୁ ହେଲା
କ୍ରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଅନ୍ୟ ଏଇଟା କରଣୀୟ ଆସିଲା ଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ଦର୍ଶନୀୟ ଦେଖିପାରୁଛ ଦୃଶ କିମ୍ବା କ୍ରୁ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁ କଥା କହୁଛେ ତା ଅନ୍ୟ ଇଏଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଦର୍ଶନୀୟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କରଣୀୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଉଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ପିଲା ଧାତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଅନ୍ତା ଲାଗି ଉଡ଼ନ୍ତା ହେଇଗଲା କାଠ ଏଇଟା ହେଲା ଧାତୁ ତା ତ ଇ ଲାଗିଲା କାଠି ହେଇଗଲା କୁଲା ହେଲା ଧାତୁ ତା ତ ଏଇ ଲାଗି ହେଲା କ'ଣ କୁଲେଇ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କରିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରା ହେଲା କି ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଭାବବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲା କି ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯୋଗ ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗଠନ ନୀତିରେ ମନକ ହେଲା କି ମନକ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଧି ସମାସ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୋଧକ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ହେଲା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ସନନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ନିଜନ୍ତ ନନ୍ତବେଦୀ ସତ୍ୱବେଦୀ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରାମାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ନବଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗ କଥା କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମଟା ନା ଲିଙ୍ଗ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ କଥା ଦେଖ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମନେ ପିଲେ ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦ ଅଛି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ନା ହେଲା କି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ହେଲା କି ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ କହିପାରିବା ମନକ ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ ହେଲା କି ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିପାରିବା ହେଲା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି ଦେଇଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ମନକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି କହିପାରିବା ବାଘ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ତାର ଉଣି ଯୋଗ କରିବା ଯଦି ବାଘୁଣ ହେଇଗଲା ବାଘୁଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେଖ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି କେଉଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋକିଳ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୋକିଳା କରାଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଇଛି କ'ଣ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନବର ମାନବୀ ନର ନାରୀ ନାଗର ନାଗରୀ ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଶିବର ଶିବାନୀ ଭବର ଭବାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲେଖା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କହନ୍ତି ବେଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗୁଲି ଦେଇଛି କ'ଣ ବଗର ବଗୁଲି ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ମନକ କେତେକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେ କହିପାରିବା ରାଜାର ରାଣୀ ପିତା ମାତା ଜନକ ଜନନୀ ବର କନ୍ୟା ବା ବଧୂ କହିପାରୁଛେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛେ ହେଲା କି ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁନି ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ଥିବ ଆମେ କହିବା ନାରୀ କବି କହିପାରିବା ମନକ କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ହେଲେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ମାଇ କହିପାରିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ କହିପାରିବା ମାଇ ବୋଲି କହିପାରିବା ଦେଇଛି ଛେଳି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛେଳିର ମାଇ ଛେଳି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ ମାଇ ଭାଲୁ କୁକୁର ସେମିତି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ମାଇ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ଏମିତି ସବୁ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ନା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମନକ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା କି ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ମନକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଲା କ'ଣ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କହୁଛେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ କେମିତି ନା କହିପାରିବେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ହେଲା କି ମାଇ ଫୁଲ ଫୁଲଟା ହେଲା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମାଇ ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବଚନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ବଚନ କହିଲେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ବଚନ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିଲେ ମନେ ରଖିବ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ବଚନ କହୁଛେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ମନକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଲା କି ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବଚନଟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନା ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ପିଲେ ବିଶେଷ ତ ବୁଝିଲ ନା ସର୍ବନାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ହେଲା କି ରାମ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷ
तापर कहबी से प्रतिदिन विद्यालय को जाए ये राम जगार पे देख राम जगह लगे ये कौन ना से लगे राम को आम कौचे कौन ना विशेष्य कौचे और से लगुच कौन ना सर्वनाम कहुई था है कि तारि पाखे कौन लगी था ना वचन व्यवहृत होता है जो पदर वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या जना पड़ी था ताकू एक वचन कहुई मनक जो पदर वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या गोटे बोली है कि संख्या एक बोली जना जाए आम कहले एक वचन कहुचे मु तू से गच नई एगुड़ा सब कौन ना गोटे लेखा एक वचन था कहला है कि सहीपरि देखिए कौन जो पदर वस्तु व्यक्तिर संख्या एक रु अधिक बोली जना जाए आम कहे कौन बहुवचन कौचे कहीपर आम्भे मैंने तुम्भे मैंने से मैंने नई गुड़िक गच गुड़ी गुड़ा कहला है कि अच्छा देख पुणी कौच कौन ना एक वचन व्यवहृत होता चिन्ह एक वचन कौन आम कहीपर देख टी टा टे टीए टाए खंडे खंडीए गोटे गोटिक इत्यादि कौन एक वचन जमी उदाहरण कहीपर गोटे पिला कि पिलाटे कि पिलाटी कहीपर बहुवचन लगुच कौन कौ चिन्ह लगुच ना माने गुड़ाए गुड़िए गुड़िक पंक्ति श्रेणी जुथ पाक तक गण सबु दल पल समूह वृंद माल राजी चय पुंज है कि राशि मंडल एगुड़ा लगुच कौन ना बहुवचन लगी कहीपर एग्जाम्पल देख पिला ये पिला टी थी तार आम कहीपर एक वचन पिला ये है कौन है बहुवचन पिला माने पुस्तक चय है सब पुस्तक गुड़ा कहीपर पर्वत श्रेणी अधिक पर्वत थे गोटे रु अधिक है देख तापर कौन कौ देख देख तापर कौन कहूँ ना पदर उभय पार्श्व मनक बहुवचन व्यवहार करा जाए ना मनक उभय पार्श्व बहुवचन व्यवहार करा जाए ना केमी गोटे एग्जाम्पल देती अनेक पिला मान देख अनेकटा बहुवचन माने भी गोटे बहुवचन जो गोटे लगे अनेक पिला लिखिब ना मनक अनेक पिला लिखिपर ना पिला माने भी लिखिपर एपरी प्रयोग अशुद्ध अटे अनेक पिला बोली लिखिपर ना पिला माने बोली लिखिपर है कि किंतु बेले बेले वाक्यर अर्थ को गुरुत्व देवाई वाक्यर अर्थ को गुरुत्व देवाई जुग्म बहुवचन व्यवहार होता है जुग्म बहुवचन व्यवहार होता है जोटा कहीपर देख कौन सबुजाक घर है कि सबुजाक घर बुझीपार सबुतक फूल है जुग्म माने दीटा ये कौन अच्छे बहुवचन सबुतक है कि ये सबुजाक तक ये गोटे गोटे कौन बहुवचन चिन्ह है कि सबू गोटे जाक गोटे दीटा सरी दीटा बहुवचन गोटे लगे देखिपार ना ना है कि किंतु एटा दुई देख दुई दुईटी बहुवचन एकत्र संयुक्त होकर रही मन रखा हेब जे साधुता दृष्टामी प्रभृति गुणवाचक विशेष मनक आमर गुणवाचक विशेष कहले कौन साधुता आउ कौन दृष्टामी हूँ गुणवाचक विशेष गमन शयन होती कौन ना क्रियावाचक विशेष बोली कहुई मनक एगुड़े पाखे किसी बहुवचन लगे ना मनक गुणवाचक विशेष एवं क्रियावाचक विशेष पाखे कौन बहुवचन बा गुणवाचक विशेष और क्रियावाचक विशेषर बहुवचन ना बोली आम कहीपर बुझीपार पे बर्तमान देख आउ जानिबा जे जेतेबेले वचन चिन्ह युक्त न हो एक वचन बहुवचन प्रकाशित होता है कि वचन चिन्ह माने टी आम जो एक वचन जहाँ लगुच बहुवचन जहाँ लगुच जोग न हो एक वचन और बहुवचन प्रकाशित होता है कि बेले एमती भी था जोटा कहीपर एग्जाम पिला खेलुची एठार गोटे पिला को बुझाऊँ बा पिले खेलुंट कहले कौन है पिले बा पिले पिला खेलुंट अर्थात कौन है बहुवचन बुझाऊँ एमती कहीपर ता देखिए कौन पिले ना जुग्म शब्द कथा आलोचना करवा जुग्म शब्द कहले कौन मन रख जुग्म शब्द कह कौन ना आम भाषा अनेक जुग्म शब्दर प्रचलन होगा कि कौटा कौटा कहीपर ना बाट घाट जा आस करा बेले देखी देखिका मनक बाट घाट ये जुग्म शब्द जा आस है कि करा बेले देखी देखिका ये भी जुग्म शब्द है कि देखिए यही वाक्य बड़ बड़ अक्षर लिखा जाए जो शब्द लिखा जाए आम कहले कौन जुग्म शब्द कहे ये तीनटा जुग्म शब्द देख यहीटा गोटे देख तीन टा जुग्म शब्द आदि रोचे ना नहीं बुझीपार पे तीनोटी कौन अच्छे ना जुग्म शब्द आदि अच्छी है तीन शब्द देख ये बाट घाट यहाँ गोटे जास यहाँ गोटे देखिए देखिए तीन टा जदे जुग्म शब्द अच्छी देखिए तीन टा जुग्म शब्द आदि व्यवहृत होगा कि देखिए विपरीत वर्धक शब्द है कि विपरीत वर्धक दुई शब्दर संयोग गठित जुग्म शब्द माने विपरीत बोधक दुईटा शब्द जुग्म शब्द केमती गठन होती कहीपर भल मंद है भल तार विपरीत मंद कि आगे भल मंद खाल टीप जमा खर्च किणा बिका सुख दुख बड़ सान जीवन मरण सत मिछ एगुड़ी गला कौन ना विपरीत बोधक शब्द जुग्म शब्द सृष्टि
ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସମାନ ମନକ ସମାର୍ଥକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବା ହଣା ମରା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ନା ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ କହୁ ଦେଖ ଅର୍ଥ ଥିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟାରେ ଅର୍ଥ ଥିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନଥିବ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ ଦେଖ ଗପ ସପ ଯେମିତି କହିଛି ହେଲେ କାମ ଦାମ କାମର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ଦାମ ତା ପାଖକୁ ଲଗେଇ କୁହାଯାଇଛି ବାସନ କୁସନ ପେଟ ପାଟଣା ପେଟ ବୁଝୁଛ ପାଟଣା ତା ସହିତଟା ମାନେ ପେଟର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ପାଟଣା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ଥିବ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ନଥିବ ହେଲା କି ଘର ଫର ବିକ୍ରି ବଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହ ଅସମାପେକ୍ଷା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣଟା ହଣାହଣି ଲଗାଲଗି ଲେଖାଲେଖି ପଢ଼ା ପଢ଼ି ହେଲା କି ମନେକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସମାପେକ୍ଷା କ୍ରିୟା ମନେକ ହଣା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହଣି ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଅସମାପେକ୍ଷା କ୍ରିୟା ପିଟାପିଟି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଶୁଣାଶୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖା ତାପରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ହେଲେ ବା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏଟାକୁ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି କହିପାରିବା ଝର ଝର ଛଳ ଛଳ ଧୁ ଧୁ ପେଁ ପେଁ ଆପେ ଆପେ ସିଧା ସିଧା ବାଟେ ବାଟେ କାନେ କାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତା ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ନା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିଲେ ବି ସମଚାରିତ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିଲେ ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କହିପାରିବା କ'ଣ ଅସନ ହେଲା କି ଅସନ ଦେଖ ତାଲବେଶ ସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭୋଜନ ହେଇଗଲା ଦନ୍ତେଶ ହେଲେ କ୍ଷେପଣ ହେଇଗଲା ଈଶ ଦେଖ এটা କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ତାଲବେଶ ସ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲା ହେଲା କି ମୁଦିନେଶ ସ ହେଲେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କୂଳ ହସଉକାର ହେଲେ କ'ଣ ବଂଶ ହେଇଗଲା ଆଉ କୂଳ ହେଲେ ନଦୀ ତଟ ଯେଉଁଟା ନଦୀ କୂଳ କହିପାରିବା ହେଲା କି ସମୁଦ୍ର ତଟ ବା କୂଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହୁଛେ ଦୀର୍ଘକାର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଚିର କହିଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଦେଖ ହର୍ଷେଇକାର ଇଏ ଦୀର୍ଘକାର ଛିଣ୍ଡା କନା ଚିର କହିଲେ ଦିନ ହେଲା ଦିବସ ହର୍ଷେଇକାର ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘକାର ହେଲେ ଗରିବ ଦୀପ ହେଲା କ'ଣ ଦୀର୍ଘକାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଇଏ ଦୀପ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଜଳବେଷ୍ଟିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥିବ ମଝିରେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଥିବ ଆମେ ଦୀପ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଭଳି ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି କୃତି ଦେଖ ହର୍ଷେଇକାର କାର୍ଯ୍ୟ କୃତି ଦୀର୍ଘକାଳ ଦକ୍ଷ ଗିରିଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗ ହର୍ଷେଇକାର ର ହର୍ଷେଇକାର ମହାଦେବ ଶିବ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଗିରିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିରି ହେଲେ ଗିରିମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ପାହାଡ଼ କହିପାରିବା ସବୁଟା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ା କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ସେ ଚୂଡ଼ା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଅଗ୍ରଭାଗ ବୁଝୁଛେ ପୁତ କହିଲେ କ'ଣ ପୁଅ ଦେଖ ପୁତ ହେଲା କ'ଣ ହର୍ଷ କରିଲେ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ଗଲା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ପୁତ ପବିତ୍ର କହନ୍ତିନି ଗୀତ ଶୁଣିନ ବଳି କହିଲେ ତ୍ୟାଗ ବା ହତ୍ୟା ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘ କହିଲେ ବଳି କହିଲେ ବଳୁଆ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ସ୍ପେଲିଂ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ମନେକ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପରି ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତହିଁରୁ କେତେକ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନ ଦେଖ ହେଲା ଯେଉଁଟା କହିବା ଅପେକ୍ଷାର ଉପେକ୍ଷା ଅସଲ ନକଲ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଆଗ ପଛ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ବା ବିଷାଦ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀର ଅଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବା ଦେଇଛି ଅଭାବାଚୀନ କୁହାଯିବ ପଣ୍ଡିତର ମୂର୍ଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ବଧ ମୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ସେମିତିକା ବିପରୀତ ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ପଡ଼ିଲେ ଆଦାନର ପ୍ରଦାନ ଇହ ପର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଉପକାର ଅପକାର ଉଦୟର ଅସ୍ତ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି କୃପଣର ବଦାନ୍ୟ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଖୋଲାର ମୁଦା ବା ବନ୍ଦ ବି କହିପାରିବ ଖାଲ ଢିପ ଚେମେଡ଼ାର ମସ୍କା ହେଲା କି ମନେକ ଚେମେଡ଼ାର ମସ୍କା ଦେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ ଦେଇଛି ହ୍ରସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହେଲା କି ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ସାମ୍ୟର ବୈଷମ୍ୟ ଲୋଭୀରେ ନିର୍ଲୋଭ ଦେଇଛି ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମସୃଣର ବନ୍ଧୁର ମନ୍ଧୁର କହିଲେ ଖଦ ଖଦ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ମାନର ଅପମାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ବନ୍ଧର ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସନନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ଇଣଜନ୍ତ କହୁଛି ସନନ୍ତ ଜୟନ୍ତ
ଆଉ କ'ଣ ନିଜନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ସନନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ଉପରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ସନନ୍ତ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ଉପରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସନନ୍ତ କହୁଛେ। ଏଇ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସନନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି ଯେଉଁ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସନନ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧାତୁ ସହିତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ହେଲା କି ପରେ ଆ କିମ୍ବା ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଧାତୁ ଲେଖା ତାପରେ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ ତାପରେ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ଆ କିମ୍ବା ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଆମର ସନନ୍ତ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି ପା ସନ୍ ହେଲା ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଆ ଲାଗିଲା ପିପାସା ଜୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଜି ଲାଗିଲା ସନ୍ ତାପରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ଜିଗିସା ହେଇଗଲା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବା ଇଚ୍ଛା ସେ ଏକା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଶ୍ରୁ ଅନ୍ ଆ ଲାଗିଲା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେଇଗଲା ଲାଭ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଲଭ୍ ସନ୍ ତାକୁ ଲିପ୍ସା କହୁଛେ ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭୂ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲା ବୁଭୁସା ହେଇଗଲା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଏଟା ଜିଜ୍ଞାସା ହେଇଗଲା ପଠନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ପଟ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲା ପିପଠିସା ହେଇଗଲା ଗମନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲା କ'ଣ ଜିଗମିଶା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମାନ ଶ୍ରେଣୀଟି ଥିବ। ଦେଇଛି ଯୌନ୍ତ ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲା ଦେଖ ନା ଆତିଶଯ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆତିଶଯ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା ଜନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଜନ୍ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଲେଖ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ସନନ୍ତ ପଦରେ ଏଟାକୁ ମାନ ଯୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଜନ୍ ଧାତୁ କୁହାଯାଉଛି। ମନେକର ମୂଳ ଧାତୁ ସେ ଜନ୍ ଧାତୁ ଲୋଗ ଯୋଗ ହେଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଜନ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନା ଜନ୍ ଧାତୁ ବା ମାନ ଯୋଗ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଲା କି ସେଠି ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଏଠି ମାନ ଯୋଗ ହେଉଛି। କୁହାଯିବ କ'ଣ ଜଳ ବା ଜନ୍ ଜାଜଲ୍ୟ ମାନ ତ କୁହାଗଲା ଜାଜଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ମାନ ହେଲା ଜାଜଲ୍ୟ ମାନ ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଲା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ମନକ କ'ଣ ଦେଦୀପ୍ୟ ମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନିଜନ୍ତ ପଦ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ପଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନକ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଏଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ମନକ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଏଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ମନକ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲେ ଏଠି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା ନା ସନନ୍ତ ପଦରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଥିଲା ବା ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଜନ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଠି ନା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଜମ୍ ପଦ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମାନ ଯୋଗ ହେଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନିଜନ୍ତରେ କ'ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ମନକ ଏଣିଜନ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଯୋଗ ହେଉଛି ଏଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଏଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ ଯେଉଁଟା ଏଣିଜନ୍ତ ଧାତୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବିଶେଷଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ସ୍ଥା ଏଣିଚ୍ ସ୍ଥାପି ବା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁଛି ପଠ ଏଣିଚ୍ ପାଠି ପାଠନ ପାଠିତ ଏଣା ଜ୍ଞା ନିଚ୍ ଜ୍ଞାପି ବା ଜ୍ଞାପନ ଜ୍ଞାପିତ ହେଇଗଲା ଚଳ ନିଚ୍ ହେଲା ଚାଳି ଚାଳନ ଚାଳିତ ହେଇଗଲା। ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତି ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ନତ୍ୱବିଧି ସତ୍ୱବିଧି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା କି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆସିବା ହେଲା କି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେସନ୍ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ଆସିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛ ପୁତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏତିକି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆସିବା ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା।